Ambedkar Nagar, a slum like hundreds of others in the city of Hyderabad. Nestled between high-rise apartments on all sides in the upmarket area of Banjara Hills, Ambedkar Nagar is on the banks of the Banjara Nala, which is a feeder channel to the Hamid Kunta Lake, also known as the Taj Banjara Lake. In addition to Ambedkar Nagar, there are 6 more slums existing along the Banjara Nala, extending up to 3 kilometers in the upstream area. Like in most slums, the local municipality was nearly absent for all practical purposes. There were no basic civic facilities like roads, adequate water supply, and not even a dustbin was provided for waste disposal. రోడ్ అస్సలు లేకుండే మాకు నడవాలంటే భయం అయిపోతుండే. ఇక్కడ రాళ్ళు రప్పలు పిల్లలు పడిపోవడం చేయడం చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది మాకు. ఇప్పుడైతే ఈ జాలి వచ్చినప్పటి నుంచి రోడ్ వచ్చినప్పటి నుంచి మాకు పిల్లలు కూడా ఖుషితో ఈడికి ఆడికి పరుగెత్తుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ అప్పుడైతే రోడ్ లేనప్పుడైతే నడవాలంటే భయం అవుతుండే. Things began to change in Ambedkar Nagar in recent times. Basti Vikas Manch organized the local community into a pressure group that is resolving the issues concerning their area on their own. By providing information, necessary training and supporting activities, leadership skills are being developed among the community. What we find that the daily experience of the poor people who reside in the slums, in the bastis, is that their rights are denied every step. And there is no way any civil society organization or an external agency can come and grant them the rights or make up for that deficit. It is, this right has to be accorded to them, or they have to access this right only from their own government, from their own state machinery. Our whole idea is to build up the capacities, the strength, the confidence of these poor people to be able to access these rights as a matter of their right, access these services, these various civic services, the various securities as a matter of right, and not as something that is done as charity, either by an NGO or by an external agency like the World Bank or any of these financing agencies. ఇప్పుడు వచ్చిర్రు మేము వాళ్ళని పట్టించుకోలేదు. వస్తూనే ఉంటారు వీళ్ళు, మస్తు వస్తుంటారు మాకు. కానీ ఎవ్వరు ఏం చేసేటోళ్ళు కాదు, ఈ అయ్యేది చూపెట్టేటోళ్ళు కాదు, ఈ పనులు చేసుకోండి అని నిలబడి చెప్పేటోళ్ళు కాదు, ఏం కాదు. ఇక ఎందుకు మీరు ఇట్లనే వస్తారు, ఇట్లనే పోతారు, ఓట్లేసే ముంగట అని అంటే ఆమె చిరంతనం మేడం, ఆలియా మేడం వీళ్ళందరూ ఉండి, మేము ఏ పార్టీ వాళ్ళం కాదమ్మా, మేము బస్తీ వికాస్ మంచి వాళ్ళం. మేము బస్తీ వికాస్ మంచి అంటే మేము మన బస్తీ మనం మంచు, మనం మనుషులం, మనం మంచు. కూర్చోవడం అంటే మనమే కూర్చొని మనమే మన ప్రాబ్లం మనమే సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఏడికి పోయినా మనమే కొట్లాడుకోవాలి, మనమే తెచ్చుకోవాలి. ఏ పార్టీ దగ్గరికి వెళ్ళేది అవసరం లేదు, ఎవరు పెద్ద అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే అవసరం లేదు, ఎవరి దగ్గర మీరు తల వంచొద్దు అని చెప్పారు. మీరు ఏదున్నా మీలో మీకు తెలియని పవర్ ఉంది, మీరు కొట్లాడగలి తెచ్చుకోవచ్చు. మీరు రాకుంటే ఆడ కూర్చొని ధర్నా చేయొచ్చు, మీ దగ్గరికి మీకు కాళ్ళు నడుచుకుంటా వాళ్ళే వస్తారు అని చెప్పారు. మాలో కొంత ఉత్సాహము, ఒకళ్ళకు తప్ప నలుగురికి తప్ప 6 మందికి ఇట్లా అందరికీ పట్టుదల పెరిగింది. At first, Basti Vikas Manch was trying to get the community to stop dumping the waste into the channel and dispose their waste in a sustainable way. However, they found that it had been more important to construct a barrier near the channel, as many children were falling into the nala and sometimes even dying afterwards. जाली में डाला। उस दिन ये क्या करा, ऐसा पानी जा रहा था भरकर, तो एक रस्सी डाला अंदर। रस्सी डालने गया के वहाँ क्या की मोस का छिलका की क्या की था, उससे फिसल के नाली में गिर गया। उधर शंकु बोल के एक बच्चा रहता था, बड़ा ही 6 आदमी, जरा वो भी पतला रहता, तो ये ऐसा हाथ हिला रहा था, जट बल के नाली में जब कूद गया, कूद के स्कूल ले लिया. అదే మా అబ్బాయి 4 కాళ్ళు పడిపోయిండే, కుట్లు పడింది, ఇట్లా పగిలిపోయింది. బాబు పాపలే, బాబు చనిపోయింది కాళ్ళలో పడి. ఎన్ని కొంచెం చెప్తారు అసలు ఏం జరిగిందో? అది ఎట్లా పడిపోయిందో చూడలేము, కరెంట్ పోయిందని బయటకు పోయిండు, ఆడుకుంటూ అట్లనే పడి నీరు మింగింది. రెయిన్బో హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసినాం. ఇది ఇంకా డ్యామ్
ఏంటి డౌన్ ఉండే? ఇది కింద ఉండే మేడం. అయితే పిల్లలు ఆడుకుంటే ఇట్లా వస్తుండే. ఇది ఇప్పుడు ఎట్లా నడుస్తాడు, ఇట్లా నడుస్తాడా, పిల్లలు ఆడుకుంటే ఇట్లా నడుస్తే జారి పడిపోయాడు. జాలి వచ్చింది, ఇప్పుడు ఎవ్వరు పడతలేదు. Though the community cooperated and worked for the construction of the mesh, they were not very keen on segregating and disposing waste and stopped dumping their waste. सबसे पहली बात मुद्दा यही था कि अपना कचरा हम नाले में नहीं डालेंगे, बट वो लोग की 25 साल से जो आदत थी बस्ती वालों की, वो इतनी अकड़ गई थी कि वो लोग उससे बाहर निकलना नहीं था। ये क्या आप लोग ऐसे कि हमें अपना कचरा नहीं डाले, सर हमारा यहीं घर है, हम यहीं फेंक देते हैं, ये तो नाला 3 किलोमीटर से आता है, वहाँ भी लोग डालते हैं। इस बात को समझाने के लिए नहीं तो भी हमें 50 से ज़्यादा मीटिंग करनी पड़ी। उसके बाद हमने उनको समझाने का पूरा कोशिश किया और वो लोग समझ गए कि उन्होंने 20 तारीख को जब कमिश्नर आए यहाँ पे तो उन्होंने एक ही बात पूछा, सर हम अपना कचरा इस नाले में नहीं डालेंगे तो हम कहाँ डालें? देन कमिश्नर इटसेल्फ टोल्ड हम आपको दूसरा उपाय देंगे। जब जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने, जोनल कमिश्नर ने यहाँ पे एक डब्बा लगाया तो बात ये आई थी कि तब ये रोड नहीं था, यहाँ पे जमीन बहुत छोटी थी, रोड बहुत छोटी थी। वो उतना बड़ा जीएचएमसी का 6 बाई 3 का फीट का डस्टबिन हम रखेंगे क्या? तब बात आई कि हम घर के सामने लगा देंगे। यहाँ पे पल्लवी अपार्टमेंट है, वहाँ पे हमने बड़े जो अपर क्लास है ये एरिया के, उनसे बात की। उन्होंने अपने घर से 10 फीट की दूरी पे भी वो लगाने से मना कराया। फिर हम 10 अगस्त को ये साल में एक बहुत बड़ी यहाँ पे ट्रेनिंग रखी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, सेग्रीगेट एट सोर्स। उसमें हमने ये कहा कि चलो वो बड़ा डस्टबिन हम निकाल देते हैं, हम डोर टू डोर कचरा उठाएंगे, इसी बस्ती के आदमी को ट्रेनिंग देंगे कि कचरा कैसे अलग करना है, प्लास्टिक अलग, खाने का अलग और कुछ ड्राई आइटम से वो अलग। Now every morning, a community member who has been trained in waste disposal goes from door to door collecting waste and dumping it in the GHMC municipality dustbin in the nearby area. ఇందులో ఏంటి? रात మామూలుగా ఈ సామాన్ మన అన్నం చెత్త, కూరగాయల చెత్త వాటితో కలిపి ప్లాస్టిక్ వేయొద్దు కదా? వేయొద్దు, కానీ ఇంకా వాళ్ళకి చెప్తే ఇక వీళ్ళకు లోకల్గా ఆలోచన చేయరు కదా. ఇంకా అంత అవేర్నెస్ రాలేదు. ఇంకా నయ్యం ఇప్పుడైనా కొంచెం ఇంకా చెత్త ఇస్తుంది. ఇంతకుముందు అట్లా కూడా లేదు, పైకి వెళ్ళి బ్యాటింగ్ చేసేవాళ్ళు. అంటే మీదికి ఇప్పుడు ఇది కట్టింది కదా, అక్కడ వేసేవాళ్ళు అన్నమాట, నాలలో వేసేవాళ్ళు. From one issue to another, the community, with help and guidance from Basti Vikas Manch, has begun to solve their problems. ఇంతకుముందు ట్యాంకర్ వచ్చి పోసిపోతుంది, కానీ నీళ్ళు ఎవరం సరిగా పట్టుకోపోదు, పోసుకునుడు గుద్దుకునుడు ఇదే ఉంటుంది. ఇంకా చిన్న పిల్లలు పెద్ద పిల్లలు అందరూ తోసుకెళ్ళు. ఇప్పుడు ట్యాంకర్లు ఎట్లా పెట్టించుకున్నారు మీరు? ఈ ట్యాంకులు ఈ సిల్టర్ కార్పొరేటర్ మేడం దగ్గర ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమెనే తెప్పించింది, అన్ని ఆమెనే చేసి ఆమెనే పెట్టేసి ఆమెనే ఓపెన్ చేసి పోయి ట్యాంకు ఎట్లా కట్టించుకోవాలి, ఎట్లా తెప్పించుకోవాలని కూడా చెప్పారు. చెప్పింది అదే కార్పొరేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, మీరు వెళ్తే మీ పనులు జరుగుతాయి, మేము కూడా ఉంటాం, మీరు కూడా వెళ్ళండి అని చెప్పింది. మేము వెళ్ళి ఆమె వాళ్ళకి కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం, మాకు ఇబ్బంది నీళ్ళదైతే చాలా ఇబ్బంది ఉందని మేము చెప్పి అడిగినాక మళ్ళీ వీళ్ళ గురించి కూడా మేము చెప్పిన భారతి మేడంకి. ఆమె చెప్తే ఏమంటుందంటే వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు ఏ పార్టీ వాళ్ళు అని అడిగిండ్రు. అంటే వాళ్ళు ఏ పార్టీ వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు సోషల్ వర్కర్, ప్రజాసేవ చేయడానికనే వెళ్ళిండ్రు. వాళ్ళు ఇదే ఉంది, వాళ్ళది బస్తి వికాస్ మంచిగానే ఉంది. మొత్తం నల్లలు కూడా కిందికి అయ్యండి మాకు. మొత్తం ఎంత 9 ఫీట్లు 10 ఫీట్ల దాకా కిందికి ఉండే మాకు మంచినీళ్ళ పైపులు. ఇప్పుడు ఆ పైపులు మీదికి లేపట్టినాక ఫస్ట్ రోడ్ తవ్వడానికి వచ్చారు. మేము ఇప్పుడు వద్దు, మాకు రోడ్ ఇప్పుడు తవ్వద్దు, మాకు నల్ల పైపులు మీదకి వచ్చినాక రోడ్ వేయాలని చెప్పినాం. అందరం బస్సులో అందరం మాట్లాడితే సరే అని అప్పుడు రోడ్ ఆపి చేసేసారు. పైపులు మీదకి చేసినాక అప్పుడు ఇది జాలి పని అయింది. జాలి పని అయినాక మళ్ళీ తర్వాత ఏంటో ఆలయం మేడం శనిసారి ఏంటో వాడంగా అప్పుడు మళ్ళీ కాంట్రాక్టర్ తీసుకున్న వాళ్ళ దగ్గర పోయి ఆయన నంబర్ ఉండే మా దగ్గర, ఆయనను అడిగితే ఇవ్వాల రేపు అని చెప్తే ఎంఆర్ఓలకు ఆలయ మేడం చెప్పాము. మేము ఆలయ మేడం ఏం చేసింది, ఎంఆర్ఓలకు ఫోన్ చేసి చెప్తే
సరే అమ్మ ఈ వారం కాకుండా వచ్చే వారం పండుగ ఉందిగా, పండుగ అయిపోయిన బోనాల పండుగ అయిపోయినాక స్టార్ట్ చేస్తామన్నారు. అట్లా స్టార్ట్ చేయలేదు. మరి వినాయక చవితికి అయినాక వేద్దామన్నారు, అట్లా చేయలేదు. ఇక అట్లా ఆలయ మేడం ఏంటి వైడి ఎంఆర్ఓ దగ్గర పోతే అప్పుడు తెల్లారి స్టార్ట్ చేసేసి పడి ఇప్పుడు నెల అవుతుంది. ఆ రోడ్డు కూడా సరిగా వేయలే, అన్ని ఇళ్ళకి వచ్చేటట్టు వేసిపోయింది. ఏడు మట్టి అన్నీ అవి నీళ్ళు కూడా పోయలే. వేసినాక ఒక 2 రోజులు 3 రోజులు కూడా నీళ్ళు పోయలే. మరి మీరు పోసుకోవాల్సింది. మేమే పోసుకున్నాం. మరి మేమే పోసుకొని మేమే మట్టి గుంజుకొని మేమే లేవల్ చేసుకొని రోడ్ వేయించుకున్నాం. ఆయన ఏం లేవల్ చేయలే, ఏం చేయలే అని మేమే లేవల్ చేసుకొని మేమే వేసుకున్నాం. ఇంతకీ గవర్నమెంట్ దగ్గర పోయినందుకు ఏమైనా సౌలత్ వచ్చిందంటారా లేదంటారా? వచ్చింది, రోడ్ వచ్చింది, జాలి వచ్చింది, నల్ల నీళ్ళు లేకుండే నీళ్ళు వచ్చినాయి. నల్ల లోతుగా ఉండే నీళ్ళు కూడా కిందికి ఉండే పైపులు, ఆ పైపులు కూడా పైకి లేపించుకున్నాం మాకు ఆఫీస్లో పొంటి తిరిగి. ఇప్పుడు కొంచెం మాకు ఆఫీస్ అంటే ఏందనేది మాకు ముందు తెలియకపోతుండే. ఇప్పుడు మాత్రం ఈ బస్సు వికాస్ మంచి మాకు కొంచెం హెల్ప్ చేయంగా మాకు కొంచెం సాయం చేస్తారు. మేము కూడా పోయి తిరిగి ఆ పని చేయించుకున్నాం. Now, the community is not only looking at the issues concerning civic facilities, but they are also taking up issues that impact them socially and politically. అన్ని పిచ్చిపోయిన పనులు జరిగాయేమో, కొంచెం అర్థం చేసుకోండి ఆ మాటకి. అది ఇంకా దాంట్లో ఎక్కువ తాగేది, మళ్ళీ గొడవలు, మేము పోతే మాకు గొడవ చేసేది అన్నీ ఉండే. ఇంకా ఆమె పేపర్ లేకున్నాము వెళ్ళిపోయినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు బాగుంది. అంటే ఇక్కడ ఎవరైనా లేడీస్ ఉండేవాళ్ళ? ఆడ ఫ్యామిలీ అంటే ఫ్యామిలీ కాదు, ఊరికి అట్లా కాయిదాలు ఏరుకునేవాళ్ళు ఉండేటోళ్ళు అనమాట. ఆ అమ్మాయి కూతురు వాళ్ళు ఉండేటోళ్ళు అనమాట. అంటే పనులు చేసేది, అన్ని పనికిరాని పనులు చేసేటివన్నీ. ఇంకా ఈమె అట్లనే ఏమైనా పట్టుకుంటే మేడం పాపం ఆమె నిలగొట్టేసి అంత కాల్ చేపించి అంతా ఏమైనా చేసింది పాపం. లేకపోతే కాదు, పోలీసు వాళ్ళని కూడా రప్పించింది ఈమెనే. వేరే బస్తీ వాళ్ళు వచ్చి తాగి గొడవ చేస్తారు. మేము అడ్డం పోయే వరకు మీరెవరని మమ్మల్ని కొట్టేసి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. అందు గురించి పోలీసు వాళ్ళని పిలిపించి మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం. జస్విన్ మేడం, ఆలియా మేడం వీళ్ళందరూ కలిసి పోలీసు వాళ్ళని పిలిపించి ఇక్కడ రప్పించి వీడి మొత్తం చూయించి వాళ్ళకి పోలీసు వాళ్ళకి మరి చూయించి వీళ్ళు ఇమ్మీడియట్లీ మీరు ఇక్కడ నైట్ 10 గంటల వరకు ఇక్కడ వచ్చి ఒక రౌండ్ కొట్టి పోవాలని అంటే ఆ సంవత్సరం అంతా ప్రశాంతంగా నిద్రపోయినాం చూడు మేము.